the last couple of weeks we've been trying to talk about our relationship with Christ. And it is difficult not to seek theories, concepts to explain this. But there is nothing in any kind of a definition there's nothing in any kind of theory that will make you know Jesus Christ. You have to encounter Him. You have to meet Him. You have to see Him face to face. Otherwise, you will not have the relationship that is necessary. If we read the Holy Scriptures, we listen to the divine services, they are constantly calling us to two things: a personal, intimate relationship with God through Christ, and a personal, intimate relationship with our brother. It is always a call out of yourself. We are always being called to be greater than we ourselves can be by ourselves. Мы всегда призываемся к тому, чтобы стать нечем большим, чем тем, что мы есть сейчас. It is always a challenge to leave behind. Всегда трудность и вызов оставить нечто позади. Leave behind our sinful attachments to the world. Оставить позади, повернуться спиной к нашим греховным привязанностям к миру. Leave behind our selfishness to indulge ourselves. И оставить, повернуться спиной к нашей эгоистичному желанию потакать себе. The world tells us to take care of ourselves. Мир говорит нам: заботьтесь о себе сами. The world says the purpose of the world is to please yourself. Мир говорит: цель мира — это угождать самому себе. The purpose of your body is a source of pleasure. Цель тела — это источник удовольствия. The church tells us our body is the house of God. Церковь говорит, что наше тело — это дом Божий. We don't want to listen to what the church says. Мы не хотим слушать то, что говорит церковь. Because it says what is counter to what the world tells us we're all about. Потому что она говорит нам нечто иное, нечто идущее вразрез тому, что говорит мир о всем. In our country, в нашей стране, the goal of most people цель большинства людей is to get as much as they can before they die. Это получить как можно больше чего-либо, прежде чем они умрут. Money, деньги, security, обеспеченность, prosperity, богатство, power, власть, a thing of your own. Build your house, build your wall, get your boats, get your planes. Построй свой дом, построй стену, приобрети корабли, самолеты. It's all about acquirement. В центре всего стоит приобретение. The gospel of Jesus Christ does not speak to the greed of man. А Евангелие Христово не обращается к жадности человеческой. Jesus Christ speaks to the heart of man. А Иисус Христос говорит, обращается к сердцу человеческому. When your heart is hard, когда ваше сердце окаменено, твердое, it is difficult for the heart to respond to God. Этому сердцу трудно ответить на зов Божий. If a man acquires a lot of money, если человек приобретет много денег, and he buys a beautiful home, и купит себе прекрасный дом, and he has
walls and gates around his property. И вокруг его территории она окружена воротами и стенами. He has security everywhere, so nothing will be stolen from him. Везде стоят работники безопасности, чтобы ничего у него не похитили. He becomes suspicious of everyone. Он начинает подозревать всех. He wonders what everyone wants. И он начинает думать, что каждый хочет. And he sees everyone in relationship to his wealth. И о всех думает по мере их отношения к его богатству. And in doing so, he isolates himself. И делая это, он сам себя изолирует. There is a solution to this madness. И есть решение для этого безумия. Wealth and power and acquisition bring enormous loneliness and confusion. Богатство, власть и приобретение приносят с собой огромное одиночество и смятение. With material wealth and material acquisition, Материальное богатство и приобретение материальных вещей, we become more comfortable, приобретая их, нам становится жить более удобно, but we become less relational. но в отношениях мы теряем. Everything is about maintaining the things we own. В центре всего стоит поддерживание, как бы удерживание того, чем мы располагаем, что в нашем имуществе. So the church has offered us Церковь нам предложила community, общину, living, worshiping, struggling together. жить, поклоняться Богу и подвязаться вместе. What you can experience in community, you can never experience alone. То, что вы можете испытать, живя в общине, вы никогда не можете испытать, живя в одиночестве. You can begin to know God in your heart alone. Вы можете в одиночестве начать познавать Бога. But you cannot know God and experience God by yourself fully. Но полностью нельзя в одиночестве самому познать и получить опыт Бога. Community is necessary. Община необходима. It's not optional. It's necessary. Это не подлежит выбору. Она необходима. Because it calls us to change the things that need to be changed. Потому что она призывает нас изменить то, что нам следует изменить. Community allows us to work together Община позволяет нам работать вместе, to realize love. чтобы реализовать любовь. Christian community Христианская община tries to instill within the members of that community an understanding and a knowing of God. Пытается привить членам своим понимание и познание Бога. That community helps us establish within our hearts and our minds the awareness of God's presence. И община помогает нам приобрести в сердце и уме понимание того, что Бог присутствует. And the community is necessary for us to be able to show to the world God. И община необходима для того, чтобы явить Бога миру. In order to know God, Для того, чтобы знать Бога, to be free of yourself, и чтобы освободиться от себя, to live fully as you are, и as a human, жить полной человеческой жизнью, it is only possible fully through Christ. все это возможно в полноте через Христа. We have to learn to imitate the life of Christ. Нам нужно научиться подражать жизни Христа. We need to seek the salvation of our own soul as well as the salvation of mankind. Мы должны искать и своего спасения, и спасения человечества. This is a big struggle И это большое борение, большой подвиг. because in order to hear the call of Christ to come follow me, Потому что для того, чтобы услышать призыв Христов следовать за Ним, in order to see Jesus Christ, чтобы видеть Иисуса Христа, you have to be free to hear and willing to see. вы должны обладать свободой, чтобы слушать, и у вас должна быть желание видеть. Modern Western society Современное западное общество suffers deeply
глубоко страдает from the loss of faith. от потери веры. Man in the world today believes in nothing but himself. Человек в мире сегодня не верит ни во что, кроме самого себя. And all of us know И все мы знаем, that you can't believe in yourself alone. что в самого себя верить нельзя. There is nothing in yourself to believe in. В самом себе нет ничего, во что можно было верить. Man is only of purpose when he's connected, not disconnected. Человек только тогда имеет цель, когда он связан, не когда он изолирован. We are not the entire entity of reality in ourselves. Мы не являемся сами конечным итогом реальности. Our identity, our purpose is within God and others, not just ourselves. Наша самоидентификация и цель в Боге и в других, не в самих себе. This is difficult to understand Это трудно понять, because everything in our world says the opposite. потому что все в нашем мире говорит противоположное. God does not try and take away from you being human. Господь не пытается отнять от вас ваше человеческое. When we encounter Jesus Christ, Когда мы лицом к лицу встречаемся с Иисусом Христом really meet Him, и действительно встречаемся с Ним, it is a light in our darkened life. это свет в нашей потемненной жизни. We see what we never saw before. Мы видим то, чего мы никогда не видели раньше. We just celebrated the Feast of Transfiguration. Только что мы отпраздновали праздник Святого Преображения. When we follow Christ, Когда мы следуем за Христом, when we imitate His life, когда мы подражаем Его жизни, He lifts us up from being confused and lost. Он приподнимает нас из состояния смятения и состояния, в котором мы потеряны. He takes our human condition, Он берет наше человеческое состояние, He fills it with spiritual light. наполняет его духовным светом. He changes us from being self-centered to being God-centered and brother-centered. Он изменяет нашу ориентированность на себя, на ориентированность на Бога и на брата. He takes our individual limitations Он берет нашу личную ограниченность, He purifies it. очищает ее, He lifts us up to sharing in His reality. и приподнимает нас до того, чтобы мы могли принимать участие в Его реальности. And we become connected to everything. И мы становимся связанными со всем. Look at your own lives. Посмотрите на свои собственные жизни. When do you have heaviness? Когда у вас тяжесть, When do you have darkness? когда у вас темнота, When do you have hopelessness? когда у вас безнадежность. It's when you've unplugged from the reality of God. Это когда вы отключились от реальности Бога. It's when you are finding difficulty relating to your brothers. Это когда вам трудно иметь отношения с вашими братьями. It's when you're thinking that pleasure is the goal of your life. Это происходит, когда вы думаете, что удовольствие – это цель вашей жизни. It's when you're obsessing on trying to do for yourself what you want. Когда вы охвачены желанием делать все для себя. Then your life begins to lose meaning. Тогда ваша жизнь начинает терять смысл. You lose hope. Вы теряете надежду. You get depressed. Впадаете в депрессию. You get greedy. Впадаете в жадность. You become a person who is seeking to acquire. И становитесь человеком, который желает приобретать. And your brother gets in the way. А брат этому только мешает. And ultimately you begin to isolate. И в конечном итоге вы самоизолируетесь. But when you are in relationship with Christ, Но когда вы в взаимоотношениях со Христом, darkness is destroyed by His light. Тьма уничтожается Его светом. Your desire to acquire, be greedy, and isolate is changed Ваше желание приобретать, быть жадным и изолированным изменяется. into the desire to be one with everyone, with everything. Изменяется и дает место желанию быть со всеми и со всем. Human physical life Человеческая физическая жизнь is not a barrier
to relationship with God and your brother. Это не барьер для отношений с Богом и с вашим братом. As long as it is oriented towards others, it is a means of setting you free. Пока она ориентирована на других, это средство к вашему освобождению. When your human condition Когда ваше человеческое состояние is the focus of your existence, это ориентир вашего существования, it holds you back. оно удерживает вас. When it is the instrument you use to move forward, to do things, Когда это инструмент, который вы используете, чтобы двигаться вперед, чтобы совершать что-то, motivated by something greater than yourself, и когда вы мотивированы, когда вами двигает нечто большее, чем вы сами, then your body finds its right place. тогда ваше тело находит свое должное место. I remember I had a friend in school Помню, у меня в школе был друг, who could study so который intensely it would drive me crazy. так напряженно заниматься, что меня это сводило с ума. He could start to study in the morning Он on a мог weekend, начать на выходных заниматься рано утром, not stop for breakfast, not stop for lunch, not stop for dinner. не делать остановок ни на завтрак, ни обед, ни на ужин, Work until 8 or 9 o'clock at night, non-stop studying. и продолжать заниматься безостановочно до 9 часов вечера. And then go grab something to eat just enough to keep him going. Потом что-то еще перекусить, только едва достаточно для того, чтобы продолжать работу. Because he saw his body as an instrument that helped him think. He wasn't thinking to take care of his body, he was thinking to Потому function. что он видел в своем теле только инструмент, орудие для того, чтобы помочь ему думать, не как самоцель, чтобы его кормить. For most of us, Для большинства из нас our body is not an instrument of our progression, our relationship. наше тело это не инструмент нашего прогресса и взаимоотношений. For most of us, our body is a barrier, an obstacle, a burden that holds us back from everything. Для большинства из нас тело это препятствие, барьер и помеха, которая мешает нам двигаться к чему-либо. When our mind is connected to and focused on God, Когда наш ум связан и ориентирован на Бога, we are not obsessed with ourselves. We're not depressed. We're not confused. мы больше не одержимы сами собой, мы не находимся в смятении и не запутаны. As we say in the great fast, the light of Christ enlightens all of mankind. Как говорится в службах Великого Поста, свет Христов просвещает всех. We need to understand and to live Мы должны понять и жить, that it is in Christ, with Christ, and through Christ that all things are made possible. что во Христе, Христом и через Христа все делается возможным. We think it is in ourselves, with ourselves, and through ourselves everything is done. It is not. Мы думаем, что все совершается нами, через нас и о нас. Но это не так. We have to remember Мы должны помнить, that Christ came что Христос пришел, to restore man's relationship with God. чтобы восстановить отношения человека с Богом. And in order to restore that relationship, И для того, чтобы восстановить эти отношения, we have to know who He is, мы должны знать, кто Он. and we have to change those things in our life И мы должны изменить то в нашей жизни, that get in the way. что нам мешает. When you allow Christ to speak to your heart, Когда вы позволяете Христу говорить с вашим сердцем, your heart is no longer destroyed by selfishness. ваше сердце больше не погибает от вашего эгоизма. When you allow the light of Christ to enter into your darkened soul, Когда вы позволяете свету Христову войти в вашу потемненную душу, you are filled with zeal, вы наполняетесь ревностью, desire, and enthusiasm to be with God. желанием и энтузиазмом быть с Богом. Selfishness disappears. Эгоизм исчезает, Your life is filled with hope. и жизнь наполняется надеждой. That going around
aimlessly wondering what it's all about and what would make me happy. Бесцельное желание и думание о том, в чем же смысл и что мне принесет счастье, That changes from questioning what is going to make me happy изменяется. Вопрос, что мне принесет счастье, изменяется to how can I please the one I love. на вопрос, как мне угодить тому, кого я люблю. Depression, Депрессия, hopelessness, безнадежность, confusion смятение, comes from loving self. запутанность происходит из-за любви к самому себе. It's only when we realize our purpose is God and others that we become alive. Только когда мы понимаем, что наша цель это Бог и другие, только тогда мы оживаем. Despair disappears. Отчаяние исчезает. Hope fills your life. Надежда наполняет вашу жизнь. And the desire to please the other is your life. И желание угодить другому становится вашей жизнью. Look at yourself. Посмотрите на самих себя. See that all that is in your life that is troubling you Увидьте то, что все в вашей жизни, что вас беспокоит, is because you're caving in on yourself. это потому, что вы подобны крыше, давящей на дом. Вы обрушиваетесь внутрь самих себя. Because the focus of your life is not to love and serve others. Your focus is to please yourself. Потому что ориентир вашей жизни не любить и служить другим, ориентир вашей жизни угождать самим себе. And what you have to understand is that pleasure in itself И что вам нужно понять, это что само по себе удовольствие never satisfies никогда не приносит удовлетворения and never fulfills. и никогда не приносит исполнения. Because pleasure is a result of relationship, not acquisition of things. Потому что удовольствие это результат взаимоотношений, не результат приобретения вещей. Because we are trying to gratify Потому что мы пытаемся удовлетворить. the longing of man for relationship Удовлетворить это горячее желание человека к взаимоотношению. with the indulgence in things. Мы пытаемся его удовлетворить нашей любовью к вещам. And no matter what that thing is, it becomes useless after a while. И неважно, какая это вещь, которую мы ищем, она становится для нас по прошествии времени бесполезной. It only masks over your emptiness and your loneliness. Она только как маска прикрывает вашу пустоту и одиночество. The rich man Богатый человек is the man who loves and is loved. это человек, который любит и кого любит. The poor man Бедный человек is the one who's burdened это человек, отягощенный with having to possess, желанием обладать. because the possession never brings him what he's looking for. Потому что обладание никогда не приносит ему того, что он ищет. Only Christ, only God, Только Христос, только Бог, only relationship with your brother только отношения с вашими братьями can free you, могут вас освободить can make you fully who you are. и могут сделать вам тем, кем вы поистине являетесь.